So in today's lecture we are going to talk about the bacteria. As we have seen that there are different organisms, we particularly call them microorganisms, that are available in the soil, available in the air, available in the water, or we can say they are available in the environment. Okay, so they are present everywhere, but we cannot see them because they are very small, or we call it as a microscopic organism. So bacteria are the microscopic organism. We cannot visualize them with our naked eyes, so we need a microscope, and under microscope only we can see the bacteria. Now in today's lecture we are going to talk about the general characters of this bacteria. म्हणजे बॅक्टेरियाचे जे जनरल कॅरेक्टर आहेत त्याचा स्टडी आपण आजच्या लेक्चर मध्ये करणार आहे. Now when we talk about bacteria, we must know the general character of this bacteria. The first and most important thing is bacteria are unicellular microorganisms ranging in length from few micrometers to half millimeter. Then bacteria can be found in almost all everywhere in the ecosystem on Earth. Then bacteria were first observed by Anton von Leeuwenhoek in 1676. So this is the first observation of the Leeuwenhoek. Then the term bacteria is a Greek word which means stick or stalk of first use in 1838. Actually it is stalk, or we call it as a stick. Okay. Robert Koch and Louis Pasteur were the first to discover that bacteria cause many diseases. Now these are the introductory or historical part which is considered as a very general character. एकदम जनरल माहिती आहे ही. काय तर बॅक्टेरिया आर युनिसेल्युलर मायक्रोऑर्गॅनिझम रेंजिंग फ्रॉम मायक्रोमीटर टू हाफ मिलीमीटर. म्हणजे एवढे स्मॉल आहेत ते की त्यांची रेंज जी आहे ती आहे मायक्रोमीटर मध्ये. ओके, मीटर नाही तर मायक्रोमीटर. ओके, सो दे रेंज फ्रॉम मायक्रोमीटर टू हाफ मिलीमीटर. हाफ मिलीमीटर म्हणजे मिलीमीटरच्या अर्धा. ओके, सो दॅट इज व्हेरी स्मॉल साइज ऑफ द बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल अँड एव्हरीवेअर इन अ इकोसिस्टम ऑन अर्थ. पण असं जसं म्हटलं की दे आर फाउंड इन अ वॉटर, पाण्यामध्ये सापडतात. दे ऑल्सो फाउंड इन अ सॉइल, जमिनीमध्ये ते सापडतील. They are also available in the air. So almost all ecosystem we can observe it. Even if when we go to the North Pole, North Pole माहिती आहे, North Pole ला जर गेलो तर तिथे बर्फ आहे सगळीकडे. ओके, so in that snow also some bacteria is available. So we can say that bacteria is available in a snow also. They are also available in air. They are also available in soil. They are also available in water. Not only this, some bacteria are also calculated from the or obtained from the very high temperature also. म्हणजे जिथे तुम्ही गरम पाण्याचे झरे माहिती असेल तुम्हाला काही ठिकाणी, त्या ठिकाणी जर सॅम्पल घेतले आणि बॅक्टेरियाचा शोध घेतला तर तिथे सुद्धा थर्मोफिलिक बॅक्टेरिया सापडतात. म्हणजे असं कुठंच नाही की बॅक्टेरिया नाही. ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर बॅक्टेरिया इज प्रेझेंट. Bacteria were the first observed by Anton von Leeuwenhoek in 1676. Anton von Leeuwenhoek बद्दल आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलं होतं. ही इज नथिंग बट द फर्स्ट पर्सन हू प्रिपेअर्ड अ रफ मायक्रोस्कोप. एक साधा मायक्रोस्कोप या अँटॉन वॉन लिव्हनहुकनी बनवला होता आणि त्यांनी मग त्या बॅक्टेरियाला त्या अँटॉन वॉन लिव्हनहुकनी 1676 मध्ये फर्स्ट ऑब्झर्वेशन त्यांनी घेतलं. Then the term bacteria is a Greek word. तो Greek word आहे आणि it is first used in 1838. Robert Koch and Louis Pasteur. These are the most important scientists. Robert Koch and Louis Pasteur. They were the first to discover that bacteria cause many diseases. म्हणजे ज्या डिसीजेस ह्यूमन बिंग मध्ये होतात त्या बॅक्टेरियाने कसे होतात याचा शोध किंवा याचा फर्स्ट ऑब्झर्वेशन जे आहे ते रॉबर्ट कोच आणि लुईस पॉस्चर या दोघांनी डिस्कवर केले. म्हणजे वेगवेगळ्या डिसीजेस जे आपल्यामध्ये होतात, ठीक आहे, तर त्या डिसीजेसचा शोध लुईस पॉस्चर आणि या दोन सायंटिस्टनी जनरली लावलाय. आपण मागच्या वेळेला बघितलं होतं दिस इज नथिंग बट द टिपिकल सेल हॅव्हिंग दी डिफरंट ऑर्गेनेल्स. वी हॅव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर दिस पार्ट.
Now moving to the next, that is bacterial cell are prokaryotic cell lacking a nucleus and complex organelle. आपण त्याला या बॅक्टेरियाला आपण काय म्हटलंय, प्रोकॅरियोटिक सेल म्हटलंय. व्हाय वी कॉल्ड देम प्रोकॅरियोट, बिकॉज दे लॅक अ न्यूक्लियस, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नसतो म्हणून त्यांना प्रोकॅरियोट म्हटलं होतं. They have cell membrane and cell wall made up of peptidoglycan. We have also gone through this peptidoglycan layer. Okay. Bacteria is having chromosomal DNA and plasmid. DNA पण असतो आणि plasmid. These are the both genetic material which is present in bacteria. So they are nothing but the DNA containing organism. But the nucleus of that particular bacteria is not developed, and that's why they are considered as a prokaryotic organism. आपण जे आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम यूकॅरियोटिक आहे. बॅक्टेरिया यूज फ्लॅजेला और पिली फॉर मूवमेंट अँड इंटरॅक्शन विथ द एन्व्हायरमेंट. आपण मागच्या एका लेक्चरमध्ये बघितलं होतं की एक बॅक्टेरियल सेल आताही दाखवली. त्या बॅक्टेरियल सेलला पिल्ली होते खूप सारे आणि एक फ्लॅजेला होता. सो फ्लॅजेला इज युजफुल फॉर द लोकोमोशन अँड पिली इज युजफुल फॉर द इंटरॅक्शन. So pili, common pili is a primary or sex pili is useful for the conjugation. दोन प्रकारच्या पिल्ली आपण म्हटलं होतं की दोन प्रकारच्या पिल्ली असतात. Then bacteria shows the presence of capsule and slime layer to the external side for the purpose of protection. बॅक्टेरियाला प्रोटेक्शन करायचं आहे स्वतःला म्हणून काय असते, कॅप्सूल आणि स्लाइम लेयर ही त्या बॅक्टेरियाला बाहेरच्या साईडला असते. नॉट ऑल बॅक्टेरिया शोज दिस पर्टिक्युलर कॅरेक्टर, बट इट इज दी स्पेशलाइज्ड कॅरेक्टर ऑफ बॅक्टेरिया. म्हणजे तुम्ही प्लांट सेल जर घेतली आणि मायक्रोस्कोपमध्ये बघितलं तर त्याला तुम्हाला अशी एक स्लाइम लेयर किंवा प्रोटेक्टिव्ह लेयर दिसणार नाही. पण बॅक्टेरियामध्ये काही बॅक्टेरियामध्ये आपल्याला कॅप्सूल किंवा स्लाइम लेयर ही एक्सटर्नल साईडला दिसेल. अँड दॅट्स वाय इट इज व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॅक्टेरिया. म्हणजे समजा तुम्हाला दोनमध्ये डिफरन्शिएट करायचं असेल की बॅक्टेरिया आहे की प्लांट सेल आहे, तर त्या डिफरन्शिएशनसाठी तुम्ही दिस कॅरेक्टर इज युजफुल, हे कॅरेक्टर आपण यूज करू शकतो. सम बॅक्टेरियल स्पीसीज आर मोबाईल अँड पजेसेस लोकोमोटरी ऑर्गन कॉल्ड फ्लॅजेला. लोकोमोशन म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर मूवमेंट करणे. तर काही जे बॅक्टेरिया आहेत दे शोज दी लोकोमोशन. सगळ्या बॅक्टेरिया लोकोमोशन दाखवत नाही, काही बॅक्टेरियामध्ये लोकोमोशन होतं आणि ज्या बॅक्टेरिया लोकोमोशन करतात त्यांच्यामध्ये काय असतो, फ्लॅजेला नावाचा ऑर्गन असतो. प्लाझ्मिड्स आर स्मॉल सर्क्युलर एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डबल स्ट्रँडेड डीएनए मॉलिक्यूल. म्हणजे त्याच्यामध्ये प्लाझ्मिड सुद्धा असतो अँड दॅट इज दी एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डबल स्ट्रँडेड. तो काय असतो, एक्स्ट्रा असतो म्हणून त्याला एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल म्हटलं. देन बॅक्टेरिया शोज प्रेझेन्स ऑफ इन्क्ल्युजन. आपण आधी बघितलं होतं की बॅक्टेरियल सेलमध्ये इन्क्ल्युजन बॉडीज दाखवल्या होत्या. सो दे हॅव दी प्रेझेन्स ऑफ इन्क्ल्युजन बॉडीज. या इन्क्ल्युजन बॉडी ज्या असतात इट इज अब्सेंट इन ॲनिमल सेल अँड इन प्लांट सेल ऑल्सो. फक्त मग कशात आहे, इट इज प्रेझेंट ओनली इन अ बॅक्टेरियल सेल. इन्क्ल्युजन्स आर ॲग्रिगेट्स ऑफ व्हेरियस कंपाऊंड यूज्ड ॲज अ स्टोअर फूड मटेरियल. म्हणजे असं कन्सिडर करा की एका पेट्री प्लेटमध्ये, ठीक आहे, पेट्री प्लेटमध्ये खूप सारे न्यूट्रिएंट्स आहेत बॅक्टेरियाला. मग बॅक्टेरिया काय करते, दे यूज टू एनगल्फ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल. खाऊन घेते ते सगळं मटेरियल असं म्हणू आपण, ॲब्सॉर्ब करते आणि मग जास्त झाल्यामुळे ते काय करते, इट इज कन्व्हर्टेड ॲज अ इन्क्ल्युजन बॉडी ॲज अ रिझर्व ऑफ फूड मटेरियल. म्हणजे जेव्हा फूड मिळणार नाही त्यावेळेला त्या इन्क्ल्युजन बॉडीचा त्यांना उपयोग करता येईल. सो दे ॲक्ट ॲज अ स्टोअर फूड मटेरियल. स्टोअर करून ठेवण्यासाठी इन्क्ल्युजन बॉडी प्रत्येक बॅक्टेरिया किंवा काही बॅक्टेरियामध्ये आपल्याला दिसू शकतात. बॅक्टेरिया रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग और बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पोर. लास्ट आपण डिस्कस केलं होतं की बडिंग कसं होतं, तर एक सेल असते आणि त्या सेलला असा बल्ज येतो. ओके, अँड इन दॅट पर्टिक्युलर बल्ज दी जेनेटिक मटेरियल गेट ट्रान्सफर्ड अँड दॅट बल्ज विल गेट सेपरेट बाय द प्रोसेस नोन ॲज बडिंग. म्हणजे एक सेलचं दुसऱ्या सेलमध्ये किंवा दुसऱ्या सेलमध्ये रिप्रोडक्शन होतं बाय द प्रोसेस नोन ॲज बडिंग. अँड द सेकंड इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पोर. आता एंडोस्पोर जे असतात हे एकदम कडक कोटिंग असलेले किंवा आपण असं म्हणू की टफ कोटिंग असलेले बॅक्टेरियल सेल असतात, त्यातला एंडोस्पोर असं म्हणतात. हे एंडोस्पोर जे असतात हे जेव्हा फेवरेबल कंडिशन येते, चांगली कंडिशन जेव्हा येते एन्व्हायरमेंटची, त्यावेळेला हे एंडोस्पोरमधून बॅक्टेरिया तयार होतात.
एंडोस्पोर्स आर रेजिस्टंट स्ट्रक्चर. आता रेजिस्टंट म्हणजे काय? समजा असं कन्सिडर करा की पाणी संपलेलं आहे त्या पेट्री प्लेट मधलं. सो व्हॉट ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाइम द रेजिस्टंट पिरियड विल स्टार्ट, and due to this or to overlap this resistant period they will produce the endospore. म्हणजे समजा कन्सिडर करा की आपल्याला बाहेर जायचं आणि अचानक पाऊस लागला तर आपण काय करतो? छत्री किंवा रेनकोट घेऊन जातो पावसात जायचं म्हणजे आपल्या प्रोटेक्शनसाठी आपण काय वापरतोय? रेनकोट वापरतोय किंवा छत्री वापरतोय. तसंच हे जे बॅक्टेरिया असतात जेव्हा कंडिशन खराब येते म्हणजे न्यूट्रिएंट संपलेलं आहे, पाणी संपलेलं आहे, आता कंडिशन खराब झाली, अशा वेळेला ते एंडोस्पोर तयार करतात. आणि एंडोस्पोर काय असतो? तो जास्त वॉलनी बनलेला असतो. त्याची जी एक सेल वॉल असते ती थोडी कडक असते. म्हणजे काय होईल? जोपर्यंत चांगली कंडिशन परत येणार नाही, फेवरेबल कंडिशन परत येणार नाही, तोपर्यंत एंडोस्पोर ॲज इट इज राहते. आणि एकदा जर चांगली कंडिशन आली, चांगली म्हणजे फेवरेबल कंडिशन आली, तर हे एंडोस्पोर जर्मिनेट होतील किंवा परत त्याच्यामधनं बॅक्टेरिया रिप्रोड्यूस होतील. सो दिस इज नथिंग बट दी बडिंग अँड दी एंडोस्पोर. हे दोन प्रकार आहेत कशाचे? रिप्रोडक्शन ऑफ दी बॅक्टेरिया. द अनदर टाइप इज ऑल्सो देअर दॅट वी कॉल्ड इट ॲज अ कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन नावाची एक मेथड असते. इन अ कॉन्जुगेशन व्हॉट हॅपन्स? वन बॅक्टेरिया विल कॉन्जुगेट or we can say paired with the another bacteria and they reproduce. That is known as the conjugation. म्हणजे कॉन्जुगेशन मध्ये जो जेनेटिक मटेरियल आहे तो जेनेटिक मटेरियल शेअर केला जातो आणि त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होतं. त्याला ॲक्च्युली पूर्णपणे आपण रिप्रोडक्शनची मेथड म्हणत नाही, म्हणून फक्त दोन महत्त्वाच्या रिप्रोडक्शनच्या मेथड कन्सिडर करतात. वन इज बडिंग अँड सेकंड इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन. सो हॅव यू गॉट दिस? समजलं एवढं? ओके. तर तुम्ही काही अडचण असली तर विचारू शकता. ठीक आहे.